आवाज़ कम कम ځای کې اورېدی شي ان شاء الله ټولو ته به دعاګانې کېږي په آخره کې او ډېر جید علماء کرام الحمدلله هغه موږ سره موجود دي. اوس زه د بیان دپاره دعوت ورکوم شیخ القرآن مولانا حسن احمد صاحب دامت برکاتهم العالیه چې هغوی راشي او تاسو ته بیان وفرمایي. جناب شیخ القرآن مولانا حسن احمد صاحب دامت برکاتهم العالیه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا نظير له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيب أمراض قلوبنا وقرة أعيننا وروح أرواحنا وسندنا ومولانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فقد أدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ہزار بار بشویم دهن بمشک گلاب. ہزار بار بشویم دهن بمشک گلاب. هنوز نام تو گفتم ہزار بے ادبیست. تجھے شکوا
कि तुझे रहबरे कामिल नहीं मिलता, मुझे ये गम कि तुझ में जज्बे कामिल नहीं मिलता। यही कानून कुदरत है, यही आईन फितरत है, यही कानून कुदरत है, यही आईन फितरत है। जो तूफानों से डरते हैं उन्हें साहिल नहीं मिलता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर, अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। लिबास हिज्र में सैकड़ों रहज़न भी रहते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और ज़मात इस्लाम क़दरमन इज़्ज़तमंद मुसलमानान वरुणो, मुके मुनासबत सर चे में खबर कोल पकारू ज़माना मख के उलमा तास ता उकड़े और खबर यो काफ़ी इल्म बस यक नुक्ता बाशद ए पेसर ख़ानदनी बेस्यार बाशद दर्द सर यो खबर खुच अमल पे उशी अल्लाह दे पे मुंतज़ अमल तौफीक रहा कि तालिबान यो पेरेता सबक खपल के जोतो दा तालिबान दे तकरार द पारबा तो ख्वाब दरसुन जुमातुन दरसुन बो नागे सबक दे जोतो पारा यादोलो पारबा दई जुमात न बार च तखवा उशा के पठोता शाड़ोता दा से कना बेयाबान तब वतल वगी की बेचा सोक ब मुकबरो के नास्तु मुखबल ब मुकबरा के नास्तु न तालिबान उदा से करी सर ख्वा की सिन वला के तास रखत जिसिन दे न दागे पगाड़ा बानी माजीगर के बहुत लल तकरार बेको आगा वक्त सरा दामुनिया डेर मशहूर किताब उसवा अप मशरान वर पसी किसी को ले सच दुनिया की दी वाड़ प मुनिया की दी नो अगर इश्तिया प मुनिया के डेर खुली मसले वे खुबद लाड़ा मुफ्ती साहब दे अल्लाह अली के रहमत की मुफ्ती फरीद साहब अगई बोए दे वफाक लो निफाक जोड़ को नो बस दास यो तबर वतनी बोले गलत यो सांग वही गलत बल सांग वही नो डेर किताबों ने ते कट कर खत्म शु ना मुनियाई जोतोला अर्ज दादे लंडा मुख्तसर खबर कोम तासु स्तड़ी शिविम यही तमा नंबर अल्लाह के तासु खस्तड़ी यो गुनाह द मा दे जम पु वक्त नेम रागले आ तासु दोरो गुनाह न दे जम द टाइम डेरा पाबंदी को बस नंदरा सर से चलो शो दस्तड़ी नो जम डेर प वक्त को खबर न राड़ो बस यो सोदा तक को तवज्जो राता हो कई न तालिबान उती दी कली ना पल मदरसा दर्स ना आसीन पगाड़ा बांधे खपल सबक जोतई मुनियाज होतई तकरार कई पाकी ओ सड़े दे अगर गड़ी सरई शपन के दे ना गड़ बचो कतल वेरा दा खु तालिबान दी अमान खुचत खैर कार न दे शवे او دای خواته ورزمه دای سره بکینم سبورم کې دیشي دی په برکت د دې د برکت مې خدای وبخي نو هغه خواته ورغه انو هغه وته حقیقت سوای په دې خطا سره لرالم چې تاسو بس خبره وکړئ د باور نو ما ثواب به شي وته دي کې ثواب نشته تا موږ ثواب نه نو ته دا به موږ ساره اوري تا خو د دې موږ ثواب پسې نه ګرځو یاره به خیر ده ما خو به وشي کنه مې نه ستام نه کیږي خپل ګډه سره یا نه ک طالبہ صدا نه خوري دا خیر ده کی دي نه کنه خو هغه وته بس کلک شو وته یاره خیر ده ما ته یو ټکی وخی انو بس د غزو ته نو بس تاسو بیغمه شي ته یو بل دا کوي داس مرز دی دی نه په لزینه ورته وی دا بس وی دی کتاب کې تاسو سبق وایي دی کې راته وخی هغه وته بابا دا مسلې دی په دې ته نه پوهیږي بیا یو خو پکې راته وګي نو د تیمم باز شروع هغه وخت کې ولا يجوز التيمم بالرماد
نه دی جایز تیمم په ایرو باندې. دا ټکې ورته وویې دا وی نه ماله خو ګورې عربي نه راځي دغسې راځي وی په ایرو باندې تیمم نه کېږي په دې پوهېږي بیا وی زه دا زوتو بس هغه روان شه شپېلې غږی ګډو ته دغه وایي په ایرو باندې تیمم نه کېږي په ایرو وایي دا زه چې سبحان الله الحمدلله وایم که نه ثواب ګټي که نه. خړې ستړې شه ټوله ورځ ماسخوتن ګډې خو ګاډۍ ته وردننه کړې او دې کېناست وده شو چې وده شو نو مړ شو. خوب کې ورته مرګ راغی. چې مرګ ورته راغی او کفن دفن وشو قبر کې کېښودی شو فرشتې ورته راغی ورته یې مر ربک رب دې څوک دی دې لکه وایي چې ما له خو نور ټکې نه راځي خو طالبان نه مې یو ټکې زده کړی به استعمال کړو ګورې که کار وکړي نو دې هغه یې ورته مر ربک رب دې څوک دی دې ورته په ایرو باندې تیمم نه کېږي. دې دا داسې ګاډې وړې وایي یو بل ته یې وکتل دا دې اشنا خو بل څه بل څه وایي دی به دې ونې وي نوې ځان یې لل بودل کړی دی خو روغ رمټ دی. بیا ورته یې ما دینو کا دین دې څه دی نو دی ورته یې په ایرو باندې تیمم نه کېږي. بیا ورته یې د نبي علیه السلام په باره کې د څه خیال دی نو ورته یې په ایرو باندې تیمم نه کېږي. هر څه په ایرو تیمم نه کېږي هر څه په ایرو تیمم نه کېږي څه بل څه دې زده کړي دي که نه بس په ایرو باندې تیمم نه کېږي دا دې زده کړي دي. ورته ویې نور نه پوهېږم خو په ایرو باندې تیمم نه کېږي. فرشتې الله رب العزت ته لاړې وی الله یو بنده راغلی سوال جواب هم تو واغسته خو بس یو ټکې وایي چې په ایرو تیمم نه کېږي نه راته د کلمې نه پیغمبر نه الله نه څه خو بس په ایرو تیمم نه کېږي. الله رب العزت ورته وی دغه یو ټکې ما د ده بخښنې پاره کافي کړی دی ما بخښلی دی پرېږده یې مې تنګوئ سبحان الله. نو بس په ایرو نو عرض دا د محترمو بلاشه بیان وشو او حافظ صاحب کې خدا کمال شته چې دی د کم کم ځای نه دا ښکلي ښکلي علما موږ خو پکې تورمخي یو موږ نه یو ښکلي ښکلي علما راولي او تاسو ته مخې ته کښېنئ او تاسو دا ملاقاتونه کوئ دیدنونه کوئ هغوی درته ښکلي ښکلي ملفوظات ښکلي ښکلي ملغلرې دغه کوي نو چې پکې یو هم راکابو کوي چې ایرو باندې تیمم نه کېږي هم به انشاءالله کامیاب شئ. د قرآن عظیم الشان متعلق یو دوه خبرې کوم بیا چوټي کوو ښه. محترم قرآن هغه کتاب دی د قرآن فضیلتونه د قرآن برکتونه د قرآن فضیلتونه هغه خو تاسو ته بیان شو بیانېږي. محترم ذات دا خبره کوم چې قرآن هغه کتاب د کم چې انسان ته انسانیت ورکړو چې قرآن نه یقین وکړه که انسان کې انسانیت پاتې شي. دا انسان اله انسان دی چې قرآن ورسره دی او چې انسان نه قرآن درکې دی دا انسان بیا انسان نه دی. خبرې ته مو خیال دی زما خیال دی د اواز کې ګونج دی تاسو نه پوهېږئ که څه چل دی پوهېږئ په خبرو نو عزتمندو دا انسان اله انسان دی چې قرآن ورسره دی چې قرآن ته لر کې یقین وکړه دا د زناور نه بدتر دی هیڅ هم نه دی. نبی علیه الصلاة والسلام چې لا نو راغلی زمانه د فطرت وه توره تیاره وه انسان کې انسانیت نو قرآن نو معلم قرآن نو نبی علیه السلام نو قرآنی تعلیمات نو نو عزتمندو داسې حد ته انسان رسېدلی و چې انسانیت ته چټ پټ ختم شوی لکه سړی چې خپله ژوندی لور ښخی نیغه په قبر دغه کویې وله وکني یا نیغه پکې ودرئ خاره پې واړئ دا انسانیت دی. ماشومه خپله نه پردی ماشومې له به د بنده لاس ورنشي هغوی به خپله ماشومه د تن پیدا لور تفسیر مظهري لیکي وایي 5 کالو به شوه 6 کالو به شوه نو هغه وخت کې چې عین د مزې او د خوند په وخت کې چې دا ماشوم یا ماشومه په دغه وخت کې شي او د لبو او د دا ډېر خوند کوي او بنده د هغه معمولي جړه هم نه برداشت کوي هغه وخت چې به هغه په خپل لاس کویه وکنسته او خاره به یې پرې واړوه. دا انسانیت چې قرآن نه و چې نبی علیه السلام نو نبی علیه السلام او قرآن ګوره یو شی دی ښه داسې عدل بدل شی نه دی خو نبی علیه السلام چلته پرته قرآن عظیم الشان دی او قرآن د کتاب په شکل کې قرآن دی ګنې نو نبی علیه السلام پس عملی طور قرآن دی نمونه ده د قرآن. هغه خلکو به په بربنډه د بیت الله شریف طوافونه کول نارینه به د ورځې کول زنانه به د شپې کول دا د هغوی انسانیت و. زنانه ته د انسان په نظر نه کتل وهل ټکول شړل او خرڅول او په میراث کې به هم تقسیمول چې سړی به مړ شو مال به تقسیمېده انو مثال دا پټې د ده او دا کټې د ده او دا ښځې د پلاني داسې به تقسیم کو دومره ظلم و
دا د قرآن د نشوالي هغه موقع عزتمندو چې قرآن راغی. سخسغه بن ناجیه د فرزدق شاهد نیکه دا علما ډېر ښه پېژندي اوس ډېر تعلق دی دا فرزدق شاعر. نو د فرزدق شاعر نیکه د سخسغه د هغه د پلار نوم د ناجیه نو دی خپله خبره کوي ضل ناقتین ما نه یو دوه اوښې روکې شوې فخرجت فی بغائهما د هغې په طلب کې ووتم زمیندار نه چې څاروی روک شي ورپسې ولکانو ته مو یې دې خوا لړ شه د چا فصل خراب نه کړي ورپسې ګرځېدم خو د عربستان دښتې ډېرې لویې دي هغه چې وپېره ووتې او مخکې پکې لړې بیا تې سړی نه یو پله وتی شي نه بل پله ټوله ورځ وګرځېدم. سخسغه وایي په اوښ باندې سور یم ځان سره یې څه خوراک خرچه اخیستې ده اوښ یې پیدا نه کړې فاجنه اللیل شپه ورباندې راله چې شپه پې راله اوس سوچ کوي چې نه دې پله تلی شم نه دې پله تلی شم کوم پله به وځم یاره چې څه وکړم ویې کتل لرې ورته اور ښکاره شو اور به چېرته په بیابان کې خوشې شاړو تاړو کې څوک به دیره و نو هغوی به د شپې اور بل کړه دې دپاره که څوک مسافر ناوخته شوی پې دا اور به وویني را به شي دلته به دمه وکړي نو چې هغه اور یې صحیح کړه نو دی وایي هغه اور پسې روان شوم چې لاړم ورسېدم په اوښ باندې سور یم ومې کتل اور بلیږي یو کاکا ورته ناست دی خیر علي ستړي مشي وشو وی راته وایي چې ښه مېلمه ده اوښ دغه ځای کېنو ته راکوشه راځه اوښ مې کېنو لړمه چېرته تللی وې کم پل روان وې څنګه ورباندې ناوخته شو ما ورته خبره وکړه ما نه اوښې روکې شوي وې ګرځېدم ناوخته شو نو بس دا اور مې صحیح کړه دې پسې رالم وی راته وایي چې قد اصبتهما زه ته هغه اوښو خواته راورسېدې اوښې ما نیولي دلته مې تړلي دي یو زمیندار نه څاروی روک شي بل باندې پیښ شي نو هغه هلته شپول سره وتړي وایي ځه که مالک په دې طرف راغی نو وبېځي وی هغه ما سره دي وی زه ډېر خوشحاله شوم چې شپه به م وکړم خوراک به م وکړم دمه به م وکړم اوښې م میلاو شو وی بس کېناستم خوا کې ورسره خیمه ده په خیمه کې خبرې کېږي د زنانو خبرې دي هغه خبرې ما ورته وی کاکا د خیمه کې خبرې کېده او نیمه شپه ده خیر خو دی وی راته وایي چې او مېلمه دا زمونږ کور کې بیماري ده څنګه بیماري ده وی راته وایي چې دا زمونږ کور والا ته د ماشوم د پیدا کېدو تکلیف دی هوی دې خوش بیابان ته ګوره دې له خو څوک خدمتګاره پکار وه دایڼه پکار وه وی هغه راته وایي چې دایڼه وله ما راوستې خدمتګاره مې راوسته فکر مه کوو ته خو راسکا وکړه ارام وکړه وی بیا یې هغه دایڼې له اواز ورکړ دغه کاکا ورته وایي چې ګوره که چېرې هلک پیدا شه خو زه پوه شه او کار پوه شه خو که جینۍ پیدا شه نو چې ګوره ټین دنه ونه کړي بس اواز دنه ونه کړي سمدستي وله مرای کې ګوته ورکړه زور ورکړه وجنې یاره وی دا خبره په ما ښه ونه لګېده خو څه مې کولی شو مېلمه و بل دا رواج و ملته دغه شانتې وی چې یو ساعت تېر شو ماشوم د جړه اواز راغی چې جړه اواز راغی د ول اواز ورکوي ماشوم پیدا شوی او جی پیدا شو هلک ته کې جینۍ ده وی هغه زنانه ورته وایي جي جینۍ پیدا شوه وی تا ته چې ما ویلي و چې دنه اواز ونه کړي زر یې وجنه وی هغې ورته سر رابار کړی خیمې نه ورته وایي ګوره کاکا تا زه مرګ له نه یم راوستې تا زه خدمت له راوستې دا ماشوم خدمت کول د دې د مور خدمت کول صفا کول سوتره کول سنبالول دا زما کار دی باقي چې زه لړه شم بیا ستا خوښه ده که یې وجنې که نه هغه ستا کار ده زه وجل نه شم کولی دی ورته شابه زر کوه ماشوم یې سوتره سنبال کړه او د مور سره یې غېږه کې واچوله او بس سهار دی بیا هغې ورته وویل که اجازه دې زه به لړه شم زما کار ډیوټي ختمه شوه او ته تلی شي ځه هغه ترې روانه شوه دا سخسغه ورته وایي چې که اجازه دې زه به هم لاړ شم او مېلمه ته هم ځه خپلې اوښې هم دې روانې که او خپل اوښ باندې سور شه او زه په مخه دې ښه سخسغه ورته وایي زه خو ځم حاجي خو زه په تلو کې یو درخواست کوم وایه څه وایه مېلمه یاره جي دغه ماشومه چې دا که نه ده چې پیدا شوه ته خو یاسې م وجنې که نه نو یو کار نه کوې چې زه ته دواړه اوښې پرېږدم دا یو اوښ مې راوستی دیم در سره پرېږدم دا ماشومه ماله راکړې دا دې نه ده خوښه هغه ورته وایي وایي څه کم عقل مېلمه یې زه یې وجنم ته پې اوښان ورکې هسې بوځه بس وجلې نه وجلې ستا شوه نه نه هسې خو یې نه بوځم هسې نه بوځم دغه دوه اوښې یو اوښ واخله او ماشومه که راکې ښه هغه ورته داسې بوځه ټیک ته چې هسې نه بوځم دغسې وکړه دواړه اوښې ورته پرېښودې اوښ هم ورته پرېښوده ماشوم یې ترې غېږ کې واغسته روان شو
تک سے پیدل لا روان شو ارسوره سفر یې کړی د کلي ته راورسېد کور ته راغی د کور خلک ورته وایي سغسغه شپه دې بل ځای وکړه اوښې پیدا نه شوې پیدا شوې نو څه شوې بس هغه دغه شان چلو شه ماشوم یې ورته وخوله دا مې راوسته و د خدای بنده خلک یې وجني تا پې درې اوښان ورکړل دا ستا عقل دی دی ورته غوسه شوې تاسو ته خو ویلی شم که نه هغه ته خو مې څه نه شو ویلی تاسو ولې دې خدمت نه شئ کولی هغه یې ورته وایي چې ته پې خوشحاله یې بېغمه شه داسې خدمت پې وکړو چې څنګه ته وایې ورته وایي بس د دې خدمت وکړئ خلک خبرېږي د چم ګاونډ زنانه راځي تاسو کره ماشوم جړا ده دا ماشومه چته وه دا سغسغه راوستې درې اوښانې پې ورکړي دي یا خدای پاکه نو بیا ورته دا زنانه یو بل سره خبرې کوي یاره زما ګور دغه رد شپې دي که جنای پیدا شوه موږ نه به یې په درې اوښانو والې ځه اوس پسې کوو دا خو یو دوه نه دي او لوی کلی دی او چې ماشومه پیدا کېږي کمه بالي سغسغه راغې ورته وایي داسې کار دې کړی دی چې د یو لاروي سړي نه مسافر سړي نه د ماشومه په درې اوښانو اغوستې ده اوس د چم ګاونډ د عزیزولی خپل ولی داسې ماشومه پیدا کېږي که هغه اخلو نو څومره به اخلي که یې نه اخلو نو هغه یې خفه کېږي چې زموږ دا ولې نه اخلي سغسغه ورته وایي عام اعلان وکئ هر چا ته ووایئ عامه پروپیګنډه وکئ چا کرم چې ماشومه پیدا کېږي نو راولی او درې اوښان ورباندې بوځئ دوه اوښې یو اوښ اخلی ماشومه ماته پرېږدئ دا سلسله شروع شوه انو خلکو بیا خپلې ماشومانې راوستي چې چا کرمم جنای پیدا شوه نو به یې راوسته سغسغه له به یې راوسته سغسغه به ونه دوه اوښې او یو اوښ ورکه او ماشومه به یې ځان سره ایساره کړه دا سلسله شروع شوه فجاء الاسلام دیکھے ناصافا امام الانبیاء راغے فخر الرسل راغے رحمت للعالمین دنیا تراغے دنیا تے لوی رنا رالا یو لوی رحمت راغے اس بسوکم یتیمانانو باندې ظلمونه نه کوي اوس بسوک ماشومان نه وجني اوس بسوک زنانو سره ناروا سلوک نه کوي اوس بسوک زیاتی نه کوي اوس بسوک ظلمونه نه کوي یو لوی رنا دنیا ترالا تیار د تور شپې په سپین سبا بدل شوا تیار د تور شپې په سپین سبا بدل شوا پیدا چې محمد شو دا دنیا بدل شوا یو لوی رڼا راغله لوی رحمت راغې الله تعالی قرآن کې فرمایي لقد من الله علی المؤمنین الله وای ما په مؤمنانو باندې ډېر لوی احسان کړی دی یا الله کوم احسان دې کړی دی جایداد دې را کړی دی نه ځواني دې را کړې ده نه زامن دې را کړي دي نه یو ښکلې بنګله او ښکلې موټر دې را کړی نه انو کوم احسان یاد الله الله وای ما درته دواړو کونو سردار محمد رسول الله در نصیب کړی لوی رحمت دنیا تراغې یار زما د جانان صفت خو خپل سکے اغیارم صفت کړی دی کافرم صفت کړی دی او یو هندو شاعر دی د نبی علیہ السلام پاک کې هغه څه خبره کوي وہی در پیشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بر کا مولا کر دیا خود نتے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا داسی او پیغمبر اللہ ذوالجلال دنیا تراولے گا لوی رڼا رالا خلق یو معلومات کئی چې څوک لړ شي او د سردار کونین مخ مبارک ته وګوري نو صرف په کتو ورته الله تعالی ایمان ور نصیب
گئی سخت سغم روان شو وارکا زما دا سڑے سوک دے معلوماتی کوما چلاڑو ملاقات وشا ما هذا وجہ کذاب یرا دا مخ خود دروجن سڑی مخ ندے دا نبی علیہ السلام دا مخ مبارک چولی دو یرا دا خود دروجن سڑے ندے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اللہ وی دخو خلقو دخوالی پتہ دی تندینم لگی گی دی علماء تو گورا سورہ خوان کئی تپس خوان کئی دا محترم دای کی داغا تا دین آغا اثر دے پا دے تندو کے اخکار چکلے و عالم علمو کا و آغا دا مخنی ریٹ چانی پوش وائدہ کسا کامی پوش وائدہ کسا چل او زمن علماء سورج تاسوین اریو یا فی سیب تاور دے کسا چل دے چیزا مخ چمکوئی ولی چمکوئی سا چلے کر دے پوڑری لگو دی کریمی لگو دی محترمو دخوالی پتہ د تندین اللہ وی لگی کچھ نبی علیہ السلام تا بچاو قتل نو بیرا کچھ د انصاف پا نظر بیو قتل د زد پا نظر نا تا حسد پا نظر نا بارحال مختصر خبر کوم سخت سغا لڑو چھ نبی علیہ السلام تا مخی تکی ناس او وی قتل نو بس بیرا دا خود روجن سڑے ندے نبی علیہ السلام تا وی قل لی کلمہ قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سخ سخ کلموی مسلمان شو بیا ورتوی دا اللہ پیغمبر اللہ را بانے فضل کا ایمان را نصیب کا خویو کار میں کڑے دے چھ اللہ برات سراکیو کرا بن کی وایا سخ سخ صدی کڑی دی ورتوی دا اللہ حبیبا دغشانو خیران رکی شوی اغی پسی وطلعو ما گرزی دمانو آتو لکی سے وطوقلا یو جنائی میرا وستا شاہ میرا وستا خبر گڑا شوانو بیا بخلکو جنا کائرا وستی ما بدنا اغستی او دا ہر جنائی پا سربان دے بمدوخی او یوخ ورکولو اید اللہ پیغمبرا ننچتا خواترات لما ما سر پکور کی دریس و ما شمان موجود وی سبحان اللہ پدریو سو ما شمانو باندے شپک سو اوخی او دری سو اوخان میں تقسیم کری دی نہ سو اوخان میں تقسیم کری دی یرورانو دا خواتر کتاب کی نشتہ خوخ پل سوچ میں کو یرورا نہ او دری سو آڑا جواندائی ہم دی اللہ پالنیم دی سوک پکی پیغلی شویم دی سوک پیغ لوٹی دی او سوک لاوڑی دی اے اللہ حبیبا سرد پستبا انشاءاللہ کم خلق چیک پر جینا کائے نوجنی انو دا چا بد دو زمان ہی دا چا بدری او زما بدری سو زمان جوڑی گی اچھے پا وقبان یو روٹای والی نو سار دری سوا ما خام دری سوا غرم دری سوا او یو جوڑی نو دری سوا جوڑی چی یو پیزار نو دری سوا پیزارا یرورن یو ما شم خود صرف پل مور سنبالو لیشی دا مور نا علاوی پا دو قسم سوک نشی سنبالو لے نو چی دا خدمت دا پارا بے والا سمر خدمتگاری نیولی وی اے دا اللہ پیغمبرا خبر دادا زم پوئی گم چی مان خدای اولوی کار اغست دے کوئی ایمان را کے نونو چی اللہ برال سرا کیو کرا بن کی دہر نیک عمل پرڑوں بے شرط ایمان دے نبی علیہ السلام ورطاو فرمائل سخ سغا ایمان نو خو ایمان خو اللہ پاک در نصیب کا کنا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا چاچی یو مرد نسوگ یو بندہ بچ کر اللہ وی لکا طول دنیا کی بچ محترمہ دادم انسان حالت وہ چھ قرآن نو معلم قرآن نو نبی آخر زمان تا انسانیت ہو اسم چچا سر دا پکیران نشتا دا مخد جیتا ناستی دای تاس پک مگو رئی پا خدای یکنو که دا دا زمانی دا دی دور اولیاء دی
دی ته سپک مه ګورئ د هر دور خپل اولیاء دی وخت کې دا اولیاء دي نو چې دا فقیران دا به برګیري او به برسري کم قوم سره نشته او قرآن پترخ کې نشته عزتمند اوس هم پکې لا انسانیت نشته دی چین ته وګورئ ډېر مخکې لاړ کم سهولتونه یې راویستل خو چې دا علما ورسره نشته محترم هغوی لا اوس هم چیندخان خوري ماران خوري سپي خوري هغوی کې رشته نشته هغوی کې خور مور نشته هیڅ انسانیت ورکې نشته دا وجه دا ده چې قرآن ورسره نشته او د قرآن دا فقیران ورسره نشته محترمو دې قرآن ته لږ د انصاف په نظر وګورئ څومره د افسوس خبره ده تا سره د خبرونو کتو وخت شته د فیسبوک او د یوټیوب وخت شته تا سره یاره د غم خادای وخت شته د ډرامې او د فلم خبرې وخت شته په 24 ګنټې کې د قرآن دپاره یو 10 منټه وخت نشته کم سترګې دي چې الله ته به مخامخ کوو کم مخ ته چې الله ته به مخامخ کوو څه به ووته چې الله ماست دا خو د پیغمبر علیه السلام نه وروسته د پیغمبر معجزه پاتې د الله پیغام پاتې دی موږ ته ما سره دې ولې قدر نشته مشران چې دا کوم ژوندي دي در کې او دی چې څه لیدلي دی نه کله کله تپوس کوي دا سپین ګیري مشران چېرته ناست دي چې تاسو د خپلو مشرانو موږ ته احوال بیان کوي د هغوی په وخت کې هېڅ سهولت نه محترمو نه دا کپړې وې نه دا خوراک و نه دا میوې وې او دې ژمي کې به هغوی به د جوار روټۍ په انغري کې نیغه ودرول هغه به یې خوړه سار چای سره پراټې نه وې اختر ته به خوشحالېدل وې په اختر کې به پراټه خورو په اختر کې به نوې جامې اچو محترمو هېڅ سهولت نه و خو خدای ګواه چې هغوی د پیاز پاڼه او د جما پاڼه نوړی نه تاو کړې ده او خوړلې او د چپړو به ایسکلي دي خو چې هغوی ته په ژوند کې کم خوند و کمه مزه وه ودې وایي دا مشران چې اوس شته هغه د هغې وجه څه ده الله فرمایي قرآن کې ومن اغرض عن ذکري فان له معیشة ضنکا چا چې زما قرآن ته شا کړه زه به پې ژوند تنګ کړم دا نه چې روټۍ به نه ورکوم جامې او پچي او بنګله او موټر یا سهولتونه به الله وایي هر څه به ورکوم خو ژوند به پې تنګ کړم محترم په کافرو خو ژوند تنګ دی خو په مسلمان هم تنګ شه چې قرآن ته شا کړه دا په دې سلسله چې زه خبره کوم یقین وکړه که یا زه خلاصه کړم یا تاسو په دې ستړي شئ په اورېدو دا د نه پوره کاج ته خو بس سر درد کا واحد حل 2 ډسپلین پانی میں حل د دې ټولو مسلو یو حل دی هغه دا چې دا قرآن ځان سره په طرح کې ونیسه یو شاعر وی روز محشر ہر کسی در دستگیرد نامی روز محشر ہر کسی در دستگیرد نامی مانی حاضر میں شوم تصویر جانان در بغل چرګ د محشر شیر چا بدان سره خپل عمل نامه ترخ کې نیولي وي الله ته مخامخ کېږي زه چې مخامخ کېږم د خپل محبوب تصویر به مې په دې ترخ کې نیولی وي ما خو دغه کړي دي نو ما خو بس د سره سړي کار و د سره مې کار و ژوند مې په ده باندې قربان کړی دی صاحب ورپسې بل وی مفسر روز محشر ہر کسی در دستگیرد نامی روز محشر ہر کسی در دستگیرد نامی مانی حاضر میں شوم تفسیر قرآن در بغل پرز د محشر بار سړي خپل عمل نامه یولي زه به تفسیر د قرآن ځکه زما ژوند لکه شاه منصور شیخ هغه چې الله ته مخامخ کېږي نو عمل نامه کې به څه وي ته خپله سوچ وکړه څه به خو قرآن به نو نور به څه چې یو بنده وده کېدل په قرآن وي پاڅېدل په قرآن وي ناسته د قرآن وي ولاړه د قرآن وي خبرې به نورې خبرې به نه وي په اخري شپه چې ختم وشو نو د شپې چې راوسته صاحب یک صاحب په سټیج کې ما ته اوس هم د هغه د خولې مبارکې هغه اشعار یاد دي نو چې کېناست نو صاحب یک صاحب وایي ده باندې وایي ځای نه و ستړی هم ډېر دی او تاسو ته خپله ښکاري طالبان وایي کمزور هم دی نو وایي خبرې نه کوي خو صرف را مې ورته وایي د ده ملته کې یو چیړه نیولی چې ما طالبانو را بوځئ طالبان هم وایي په دې کې چې موږ د شیخ ملاقات وکړو نو صرف ملاقات دغسې سپین بله دا راډ لګېدلی هغې سره یې وکېنو شروع شو
او سابق صاحب ته وایي ته ما پرېږده وایي ته ولې دی ته وایه چې خبرې نه شي کولی ته وایي کولی شم ولې نه شم کولی وایي زه کولی شم او ته جي ټوله ورځ دې خبرې کړي بس دی که نه وی نه نه زه به ورسره کوم دا زما طالبان دي چیړه لکه د ماشوم ونیوله یو آیت تلاوت که مجاهد صاحب پکې دا وایي او پلانی صاحب پکې دا وایي پلانی صاحب پکې دا وایي بس د هغه ژوند نو هغه په پرز د محشر قرآن د طرح نه راوباسي او د غرغشتو باباجي بیا په دغه شعر باندې بل تضمین وکړه هغه وایي روز محشر هر کسی در دست گیرد نامی روز محشر هر کسی در دست گیرد نامی مانید حاضر میں شوم زنجیر زندان در بغل پراز د محشر باز سړی خپل عمل نامه مخکې کوي زه چې الله ته مخامخ شم هغه انګریزانو نیولی او په دې نازکو نرو چاچو کې چې هغه ډېر کمزوری و په یې نازکو لاسونو کې ورته کړای چولې وې وې زه به الله ته دا کړم چې خدای ما ته دا ستا د وجې ستا د قرآن د وجې اچېدلی ما مرګ نه و کړی ما د چا عزت نه و اخیستی ما د چا ځمکه او پوله نه وه راګیره کړې ما د چا پیسې نه وې پټې کړې ما ډاکه او غلا نه ده کړې صرف دغه خبه ما نه کمو خدای قرآن کې مو دی نور صاحب نه ګڼي خو دغه چې د ایمان ولې راوړی نو وی رد د محشر باندې به الله ذوالجلال ته دا زنځیر خیم چې خدای پاکه دا چل دی نو عزتمندو عرض دا دی د قرآن سره ناسته وکوئ د قرآن له وخت ورکوئ د خپلو بچو ته هم دیم قرآن ته کښېنوئ خپل هم ورته کښېنئ دا ژوند ختم دی څه پاتې پکې نشته 50-50 کاله زندګي ده اپله که سړی ژوندی وي بیا په نه ژوندي حساب وي بیا په معاشره باندې بوج شي په بچو هم بوجي په کور هم بوجي په بهر جومات کې هم بوجي بازار کې هم بوجي دی په ځان هم بوج شي په ځان هم تنګ شي نو خو لغونې ژوند دی الله دې ما او تاسو ته عمل توفیق راکړي خبر رانه اوږده شوه تنګ شوي خو به نه یئ خفه کېږئ ما دا ډېر شی علما دي نور هم راپسې شته دی مخکې مو او ښکلې ښکلې خبرې وکړئ زمونږ دا خو پکې هغه کږې وږې روانې وجاړې خبرې دي او الله دې پې ما ته اول ځک ما دا خپله خوله زما د غوږ ته ډېره نږدې ده ورپسې تاسو ته صحیح د عمل کولو توفیق را نصیب کړي خدای دې درس ته مدرسې ته او نور مدارس ته نور هم ترقي او کامیابي ورکړي د دې بچو په خوشحالو دې الله پاک دی په خپل او د دی مور او پلار او دا ټول اقربا او استادان په خوشحالو ماړه کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين